बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम द खैबर पख्तूनख्वा टोलना कदीम दर्सगाह पेशावर यूनिवर्सिटी की हर यो कस पता के तमराजी चे अलते के बा आगता तालीम मिलावेगी, महफूज माहौल मिलावेगी और हर यो कस पला लूर खोर दे दपाल तरा लेगी चाहे एतमाद कई पता के यूनिवर्सिटी बांधे, पता के कैंपस बांधे, पता के तारीख बांधे, हर यो अलग ज़का दाग प्लार दल तरा लेगी चाहे बा दल तक की तालीम हासिल ही और दल तब आगत आग माहौल मिलावेगी चाहे बा डेर ज़्यादा सेफ होम भी और सिक्योर बा होम भी अगर तबाई इसमें मसला नहीं हुई और आगे बा सिर्फ पाखपल तालीम बांधे फोकस कई चे कम अल तक के मसला राजी नो इंतज़ामिया बा पागे बांधे अखपल नज़र साथी और दगा जिनके और दगा अलकान बा अलता इंतहाई महफूज माहौल के सबक हासिल ही खो दारंगे नदा टोल माहौल बदल दे और चा बहुम पदे बारा के खबर न कोला हो आखिर दगा खबरा चाउ चतकड़ा और पो सोशल मीडिया बांधे या जिन्हें दगा ट्वीट होकर चिजमा चिकमा मरगरे दा आगे प पेशावर यूनिवर्सिटी के दे वक्त के आगे ता हैरेसमेंट डेरा घटा मसला दा और दा सिर्फ आगे तना दा कि सुमरा हम जिन्हें कह दी आगे टोल होता पदगा यूनिवर्सिटी के हैरेसमेंट दे और दगा हैरेसमेंट उस पब्लिकली दे मतलब च द यूनिवर्सिटी पर लारा बांधे चिकम सड़कों जोड़ शेवी दी अल तक दगा अलकान गर्दी और यूनिवर्सिटी पर अलकान गर्दी आउटसाइडर होम राजी मोटरसाइकिल बांधे गर्दी और दगे जिना को सरा आगुई सनाजेवा हरकत कई खपल चिकम दागुई अमल दे अगा इंतहाई गलत तरीके से रवि और जिनके उस यरीगी चागा पदा के लारा बांधे यवाजी भी या दोदरी जिनके हम भी कुछ पदा के लारा बांधे मुंग तेरे नशू घटा यूनिवर्सिटी दा घट कैंपस ते हर योजना के पुलिस नशीलता मौजूदगी खपला खोले खुद दगे जिना कोता अलता के उस आगा सेफ और सिक्योर माहौल न मिलावेगी द कमेचे खबरें के दे द कमेचे तमाके दा पेखौर यूनिवर्सिटी द सूबे टोलना घटा यूनिवर्सिटी दा दगा यूनिवर्सिटी के ब्या दगा जिनकोता दगा महफूज माहौल वर्कोल जिम्मेवारी द इंतजामिया दा खो आगे सरा सरा चिकम अलकान दी अगुई तम अलता के आगा माहौल न मिलावेगी कम चे अगुई तमलरी तालीम सरा सरा दगा माहौल वर्कोल हम द इंतजामिया जिम्मेवारी दा चिकम दगा खबरें मखता रागली दी दे हवाले सरा चिकम दे वक्त तक स्टूडेंटानी दी बोले चे पूरा घट कैंपस थे कैंपस के बलाशे दद यूनिवर्सिटी हम दी कॉलेजेस हम दी स्कूल हम दी कोरोना हम दी दगा जे के दगा द यूनिवर्सिटी चकम एम्प्लॉयज दी आगा हम उसीगी टीचराना मुसीगी लगाई दी पूरा फैमिलीज दी दगा टोल दे वक्त के दगा द कैंपस हिस्सा दा और विली कीगी च दे कैंपस के आगा हर सश्ता कम जन तेड़ो द पारा जरूरत थे और कोई इंसान दे कैंपस न बाहर नूजी नो पैदाइश नवाला तर इंतकाला पोरे कब्रिस्तान हम पदा के कैंपस के दन्ना मौजूद दे खुद दगे कैंपस के दनना कम सूरत हाल दे अगर दे वक्त के खास एक्सेप्टेबल न दे ज्याद ख न दे कम द जिना को घटा मसला दा कम स्टूडेंट्स थी कम फीमेल दी द आगुई द पारा घटा मसला दे वक्त के मुंगता मख तरा रवाना दा अगा उस द पेखवर यूनिवर्सिटी पदा के लारो कुसो के नशी तेरे दे लारा बांधे अगुई तेरे दे हम नशी वाले चे अलता अलकान पर मोटरसाइकिलों बांधे गर्जी या प्यादा गर्जी या पर गाड़ों की गर्जी अगा दगा जिने के मुसलसल हरास कई तंगई है और अगुई तबिया अलता के मसला जोड़ीगी चिकम जिने के द मुख्तलिफ जिलों दगा पेखौरता तालीम द पार रागली दी अगर दी द पारा हम गली हुई का कोर के खबर उकड़ा नो की दिश दे अलकानों खिलाफ से कार्रवाई उनशी खुदा जिने के बब्या कोरता महदूदिशी अगुई तबिया बार तालीम मौका मिलो नशी जका हम ज्यादा जनाना पदे खबर बांधे गली हुई बोले चे अगुई तदा लगी चे दागुई खबर कोल दागुई दपारा घटा मसला जोड़ई खो गलते सरा कदगा यो निम जनाना खबर की नो मसलम आगे दपारा भी खो दे जल्ला चिकला सड़े पर तंग शी नुबिया पर जंग शी दगा जिनको खबरा रमाखे तकड़ा और दा खबरात पर सोशल मीडिया मखे तराला चे पेखावर यूनिवर्सिटी के दन्ना उस माहौल दुमरा महफूजा न दे तकरीबन योनिम काल दगा यूनिवर्सिटी बंद हुआ 13 काल मार्च नवाले तर दे काल तकरीबन दगा अगस्त सितंबर पोरे त हालात बिल्कुल मामूल बांधे नौ कोरोना वा कोविड हो हर से ऑनलाइन हो लगन दे यूनिवर्सिटी पर लाइन राखला क्लासुना शुरू शू नो दगा हैरेसमेंट के सुना मखे तराला दे सरा सरा मुंगा उगुरु नो चिकम अलकान जिने के यो सोसी वीडियोस मखे तरागले हम दी चागुई दा यूनिवर्सिटी पर लॉन के यो बल्ला लासुनो के लासुने वर्कड़ी यो बल्ला गाड़े वर्कई और दा बिल्कुल जमुंगा दगा इलाके जमुंगा दगा पुख्तून कल्चर बिल्कुल अक्कासी न कई और दगा मसला दा च दगा से यो सो वीडियोस दा वजना
चिकम यो सो खलक थी अगुई दगा वीडियोस की हुई नु बिया पटोलो बांधे खलक गुते उचती और त लगी चटोलम दगा सीधी जका खबरा हैरेसमेंट तरफ तजी दे ग्रानकारी पदे बांधे खबरा कोल खुदे वक्त की मुंगसा पेशावर यूनिवर्सिटी यो स्टूडेंट मौजूद रहा और पदे बांधे खबरा कोल वाड़ी और अगुई दगा जरूरत करे दे चगराशी ओपनली खबरों की। बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपने हमें वक्त दिया और जिस तरह मैंने कहा कि हिम्मत चाहिए होती है इस तरह के मसले पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये मसला जो अभी उजागर हुआ है सोशल मीडिया साइट्स पर कि लड़कियों को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर यूनिवर्सिटी की जो गली कूचे हैं, सड़कें हैं, वहां पर भी हैरेसमेंट हो रही है। क्या कहना चाहेंगी कि एक तो ये हैरेसमेंट का सामना कब से करना पड़ रहा है और क्या इसमें शिद्दत अब आई है या बात अब की जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया इस बारे में बोलने के लिए। जो कि हैरेसमेंट हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कहीं फिजिकली भी हो रही है, वर्बली भी हो रही है। लाइक फिजिकली इस सेंस में हो रही है आजकल कि आपको रुक के कोई फीमेल्स को फॉलो कर रहा है। बहुत सारी मेरी ऐसी कोलीग्स हैं, ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये हुआ है। तो फॉलो करना किसी चीज़ पे, लाइक उन्हें नंबर एक्सचेंज करना और उन्हें फोर्स करना, एम्बेरसमेंट का बिहेवियर होता है, ठीक है। और वर्बल भी हो रही है, लाइक आप कोई आपको टीज कर रहा है, कमेंट्स पास कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है। तो ये इस टाइप के हैरेसमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि 70 कंप्लेंट्स केपीके में से आई हैं, जिसमें से 50 कंप्लेंट्स जो हैं वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की हैं और उसमें सबसे बड़ी तादाद पेशावर यूनिवर्सिटी की, लाइक उसमें ये केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जवेरिया, जो आप बता रही हैं कि रास्ते में आपको रात चलते हुए भी मसला होता है, आपकी जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो बता रही हैं आपको ज़्यादातर कौन तंग करता है? कोई जानने वाले होते हैं या आउटसाइडर्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है। लाइक अगर आप देखें तो मेन एंट्रेंस से भी कोई आपको चेकअप नहीं करता, लाइक आप स्टूडेंट हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, कि या आप आउटसाइडर हैं। इसी तरह आप दूसरा गेट ले लें बैक वाला, तो वहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी मतलब कि नहीं है, आपको कोई चेक ही नहीं कर रहा। तो इसमें जो मुलविस हैं वो बाहर के भी लोग हैं जो आउटसाइडर्स आते हैं। जिस तरह से शोज बन रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, तो और सिक्योरिटी ना होने की वजह से ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंट से भी कहीं कहीं टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं और कॉलेज के भी लोग हैं जो कि आपको फॉलो अप करते हैं, आपको टीज करते हैं, जिस वजह से फीमेल्स को बहुत सी मुश्किलात का सामना। सही। जवेरिया, ये जो हम बात कर रहे हैं हैरेसमेंट के हवाले से, क्योंकि पूरा कैंपस है, वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेज भी है, वहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी है, पेशावर यूनिवर्सिटी के अपने तकरीबन कहा जाता है 30 से ज़ायद डिपार्टमेंट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये मसला किसी ख़ास स्पेसिफिक एरिया से मुताल्लिक है या आपको लगता है कि पूरे कैंपस के अंदर ही ये मसला है? पूरे कैंपस, आप पेशावर यूनिवर्सिटी पूरी ले ले वो इन्वॉल्व है, खास कोई ऐसा कैंपस नहीं है लाइक कि वहाँ पे हैरेसमेंट हो रही है। आप देखें जो बाय वॉक जा रही होती हैं लड़कियाँ, उनके साथ भी मसला है, ऑन कैंपस भी जो पढ़ रही हैं, जो कुछ भी करी, उनके साथ भी मसला है। तो ये पूरी पेशावर यूनिवर्सिटी का मसला है, नॉट ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। और जो हॉस्टलाइट लड़कियाँ होती हैं उनको भी इशू ज़्यादा सामने आ रहे हैं कि या नहीं? उनका कुछ बेहतर हालत? हॉस्टलाइट्स को भी इशू है, जबकि वो अपनी क्लासेस से फ्री होती हैं, अपने हॉस्टल की तरफ जा रही होती हैं, तो लाइक उन्हें भी बहुत सारे इश्यूज हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की कि रास्ते में जब वो हॉस्टल जाती हैं या आपको किसी एक कैंपस से एक और कैंपस जाना होता है, अपने कॉलेज से गेट तक आना होता है, यहाँ पे काफ़ी रश होता है, जहाँ पे रश होता है वहाँ पे भी हैरेसमेंट होती है या सिर्फ जो सुनसान जगह है वहीं पे होती है? वहाँ पे भी हैरेसमेंट है। आप देखें जहाँ पे रश है, लाइक आप किसी और डिपार्टमेंट से कहीं जा रहे हैं या आपका कोई बैंक में काम है या आप हॉस्टल जा रहे हैं, भले वहाँ पे क्राउड हो लेकिन आपको फॉलो अप किया जाता है, बाकायदा आपको गाड़ी भी फॉलो अप करती है, कमेंट्स पास होते हैं। तो ये हर जगह है, कोई स्पेसिफिक इसका कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है। जवेरिया, जो हम बात कर रहे हैं हैरेसमेंट के हवाले से, कुछ इंतज़ामिया भी वहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगी जो स्टूडेंट्स आपके साथ कांटेक्ट में है या आप तक उनकी बात आई है, कभी कोशिश की इंतज़ामिया को इस बारे में बताने की? इंतज़ामिया को बताने की बहुत कोशिश होती है, लाइक कोई एक्शन नहीं लिया जाता, मतलब कि बात आगे तक नहीं पहुँचती, कहीं कॉम्प्रोमाइज के जरिए सॉल्व हो जाती है। इस तरह से ये कि एक्शन लें
उन पे फाइन करें, ताकि एक दो पे अगर फाइन करें और इन पे एक्शन लिया जाए तो इन केसेस में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। और इनको ये भी चाहिए कि कैंपेन जवेरिया, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको दोबारा से कॉल पे लें ताकि आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर हो सके। लेकिन जिस तरह आपने बात की नदे पे खौर यूनिवर्सिटी मुंगदा हुआ यू सिंगमा जिक्र कुछ पूरा गटा यूनिवर्सिटी दा चिकम दा मेन रोड दे या मुंग एकेडमिक ब्लॉक खबर को सेक्रेटरी खबर को या दा यूटी मखा खबर को दगा जेउनो के दनना रश वी वही पर दगे रश जे के होम हेरेसमेंट शता दा नदा चे मुंगा सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेट ता खबर को या लाजार कॉलोनी खबर को अल तक के खामोशी। जी जवेरिया, आप एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगी, ये जो इंतजामिया है जब शिकायत उन तक पहुंचती है तो उनका रवैया कैसा होता है? जी, सॉरी फॉर बैड कनेक्शन। इंतजामिया के पास जो भी कंप्लेंट जाती है उन पे कुछ सच एक्शन नहीं लिया जाता। मतलब कि वो बात वहीं दब जाती है। और आपको पता है कि कुछ पख्तून कल्चर भी ऐसा है कि कुछ फीमेल्स खुद भी कंप्लेंट नहीं करती और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, इग्नोरेंस कर लेती। लेकिन हमारी इंतज़ामिया को ये चाहिए कि कैंपेन्स बनाए अवेयरनेस के लिए, ताकि फीमेल स्टूडेंट्स को प्रोसेस पता चले कि वो कैसे कंप्लेंट अपनी फिल कर सकती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करती हैं लड़कियां? आप खुद ठीक है खैबर पख्तूनख्वा से नहीं हैं, आप कराची से आई हैं, यहाँ पे तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन यहाँ की जो लड़कियां हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रही हैं? बिकॉज कोई इंतजामिया एक्शन नहीं लेती। आप देखें, अगर कंप्लेंट्स जाती हैं तो अभी तक कोई किसी पे फाइन नहीं हुआ, कोई किसी को भी फाइन चार्ज नहीं किया गया। किसी भी एक सिंगल पर्सन को फाइन नहीं चार्ज किया गया, ताकि उसकी एग्जाम्पल औरों के लिए बन जाए और ये केसेस में कमी आ जाए। और इस वजह से, और के पुख्तून कल्चर है, वहाँ पे लड़कियाँ इस तरह से हैं कि कुछ इलाकों में अलाउ भी होता है स्टडी के लिए, तो बहुत मुश्किल से वो जब स्टडी के लिए आते हैं। और ये माहौल और जिस तरह से आजकल केसेस बढ़ रहे हैं, तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पे एक्शन लें, इस पे कैंपेन बनाएं, ताकि ये केसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। आपको लगता है कि जो शिकायत होती हैं ख़वातीन की जानिब से उस पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो दूसरा फरीक है उसका रिस्पॉन्स फिर कैसा होता है? अगर वो जानने वाला है, पहचानने वाला है, वो हैरेसमेंट कर रहा है, तो क्या धमकियां वगैरह लड़कियों को मिलती हैं? तो मैंने आपको यही बताया कि हमारा कल्चर यहाँ का ऐसा है कि इस वजह से ही लड़कियां कॉम्प्रोमाइज कर जाती हैं। उनको धमकी ना मिले या उनको कोई भी ऐसे प्लीज ना करे, तो इस वजह से वो कंप्लेन नहीं कर पाती। तो इसमें हमारे इदारे जो हैं उनको ये चाहिए कि हर डिपार्टमेंट की अपनी ऐसी कमेटी बनाई जाए कि जहाँ पे वो बिल्कुल आसानी से कंप्लेन करें। तो इसी वजह से उनके लिए फिर कैंपेन भी बनानी चाहिए कि उनको कंप्लेन अपने इदारे की या अपने डिपार्टमेंट की कमेटी में किस तरह फिल करनी। तो ये कैंपेन अवेयरनेस की जो है ये चलाई जाए ताकि इन केसेस में कमी आ सके। जवेरिया, जैसा आपने जिक्र किया हर इदारे में कमेटी हो, कानून के मुताबिक हर एक डिपार्टमेंट में एक कमेटी होना लाजमी है। जो ख़वातीन आपके साथ सर्कल में हैं या आप ख़ुद वहाँ पे तालिबा हैं, क्या आप तक मालूम नहीं इन ख़वातीन को कि वहाँ पर उनके डिपार्टमेंट में एक हैरेसमेंट कमेटी भी बनी हुई है? जी, ऐसी कोई हैरेसमेंट कमेटी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नहीं बनी हुई। तो यही मेरा मतलब है आपको कहने का, और जो भी सुन रहे हैं, कि हर डिपार्टमेंट की अपनी पर्सनल कमेटी बनाई जाए ताकि लड़कियां वहाँ कंप्लेन कर सकें और लॉ के मुताबिक और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उन पे एक्शन लिया जाए ताकि केसेस में कमी आ जाए। सही। जवेरिया, आखिरी सवाल, जो आप लोगों की फैकल्टी है उसमें भी ख़वातीन मौजूद हैं, आपकी फ़ीमेल टीचर्स भी मौजूद हैं, उनके नोटिस में ये बात कभी आई, कभी उन्होंने ऊपर डीन से, HOD से, वाइस चांसलर से बात करने की कोशिश की? जी, अक्सर बेशर ऐसे होता है कि फीमेल फैकल्टी तक भी बात पहुंचती है, लेकिन ऐसे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। तो अगर एक्शन लिया जाए तो ये चीज़ें कम होंगी। ऊपर तक बात नहीं जाती, वो वहीं तक सॉल्व हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लॉ को भी प्रिज्यूम किया जाए और कमेटीज़ भी बनाई जाएं ताकि ये केसेस कम हो जाएं और केसेस फाइल हों और इन पे फाइन भी लगाया जाए, किसी एक की एग्जाम्पल बनाया जाए ताकि जो और करने वाले हैं वो भी इसमें मुलविस ना हो। और मैं यहाँ एक बात हाईलाइट करना चाहूँगी आपको कि जिस तरह से आउटसाइडर
काफ़ी दफ़ा गर्ल्स भी एंटर होती हैं जो यूनिवर्सिटी की ना भी हो, बॉयज़ भी होते हैं, जिस तरह से वीडियोस बन रही हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो सिक्योरिटी को बेहतर बनाना चाहिए शहर यूनिवर्सिटी के हर गेट एंट्रेंस पे, हर डिपार्टमेंट में बैलेंस करना चाहिए कि लाइक स्टूडेंट एंटर हो रहा है, आउटसाइडर एंटर हो रहा है, कौन एंटर हो रहा है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कमी आई है इनके केस में। बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया शाह हमारे साथ मौजूद थी और इसी का जिक्र हो द पूरा कैंपस हवाले सरा ग्रान कारी द फीमेल स्टूडेंट पारा चागर आपासी और ओपनली खबर हो की चागे ता कम मसली दिया चिकला मसले द हरासमेंट हवाले से रही न ब्या को डेरा ग्रान शीदे वक्त मुंग सरा द पेशावर यूनिवर्सिटी तर्जुमान नोमान साहब हम मौजूद दे सर शुक्रिया तासो मुंगला टाइम राका नोमान साहब तासो बा हम कतलीवी द खबर मखे तरागली दी चे यूनिवर्सिटी के दन्ना चे कम फीमेल स्टूडेंट्स थी अगवीता उस द डिपार्टमेंट दन्ना सरा सरा पल्लारो कुसो के हम हरासमेंट मसला मखे तरा रवाना दा सी वीडियोस मखे तरागली दी चे पल्लॉन के अलको जिने यो बल्ला गाड़े वर कई लग्या दी और अल तक हम सखास दसे मैकेनिज्म इश्तना चागा मनी की ओपन लॉन के दार सरवान दी उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सहद पूरे पर हरकत के रागले दा से इकदामात कड़ी दी फहीम से टोल केवल खुद मशीद टीवी डेरा मेहरबानी थैंक यू वेरी मच हरासमेंट केस में चिकमदी यकीनन तासो वही चला का पेशावर यूनिवर्सिटी से हल जली की से इकदामात कड़ी दी लास्ट ईयर हम 10 वाक़या शुरू न आगे की पेशावर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस यो ज़ैबानी आगे सीसीटीवी फुटेज हेल्प सर चिकमदी आगे से निवले हो बिया एफआईआर में करशियो और दाशंती उस हम पेशावर यूनिवर्सिटी की द हरासमेंट बाकायदा खपल कमेटी दा आगे चिकम केस हम आगे रिपोर्ट शी आगे खपल कार करी आई के मेल और फीमेल द्वारा सीनियर प्रोफेसर्स पकी शामिल दी چې دوار ډیل کیږي لګیاري او باقي پیښور یونیورسيټي کوم دا خو ووري لکه ملټي اډمنستریشن د دغه کې د کې هو تقریبا سلور یونیورسيټي دي او دلته پی اف آی دا دلته چې کوم شاته لالازار دي ټول روډ چې کوم اوپن دي ایون د سنه کالج خپل روډ چې کوم دي هغه باندې دغه یو ټریفیک ټول دې ځکه راځم شي نو پیښور یونیورسيټي نن خو اپریشن شروع کړی دی چې کوم دا شانتي غیر متعلقه کوم گاډي دي هغه پیښور په دې تر راځنه کیږي یا ټنټ ګلاسز دي نو स्ट्रिक्ट دی یو دغه شروع کړی دی چې هغه دغه کې ډیسکریج کی دغه شان دي او باقي سو پولیس د هراسمنت تعلق ته نو هغه چې کم کیس هم ریپورت شي نو هغه چې کم کمیټي دا هغه بخوبي تر سره کوي او رسی خو دغه دا چې هغه ته ریپورت شي دغه او څومره چې زموږ خپل د اډمنستریشن کم سکیورټي کم کسان دي ایون سی سی ټي وی کیمرا لګیدلې دي نو چې کم هدا پوري د خپل کوشش دی اخو کوي باقاعده او چې یونیورسيټي کې تعداد more than 15,000 students دي او یقینا یو نیم ځای کې راشن ته دغه شي خو هغه نه هم به غوړه کیږي نه اډمنستریشن چې کوم دی هغه سی سی ټي وی فوټیج چې کوم دی تر لاسه کی او باقاعده کمیټه ټیم میټینګز کوي او هغه سر رسي دا نه چې نه پاتې کیږي ته خو سم ټایم بعض کیس هغه ټایم وشي بعض کیس چې کوم دی هغه کې یو صورت ولګي خو دا نه چې کې یونیورسيټي به غوړه کیږي او هغه نو کې باقاعده خپل کوشش چې کوم دی هغه جاری دي नोमान साहब हरासमेंट तो कमेटी दे करो कि हर यो डिपार्टमेंट के कमेटी दा या सिर्फ यूनिवर्सिटी पर लेवल या कमेटी दा د یونیورسيټي په لیول باندې یو مین کمیټي د هراسمنت کمیټي چې داغي کانټیکټ او داغي ډیټیل چې کوم دی هغه ویب سټ باندې هم موجود دي او هغه کې سینیئر پروفیسور میل اینڈ فیمیل بوت داغي ممبرز دي او هغه میل چې کوم پروفیسور دی هغه میل الکان کدا چې کوئی جنډر وی هغه څه څه ایشو شي څه ان پلیزنت نو هغه چې رپورت کی نو انویسټیګیشن کوي او فیمیل چې کوم زموږ سینیئر پروفیسور دی نو هغه فیمیل چې کوم بچانی دي نو هغه چې نو دغه کی هغه سره باندې انویسټیګیشن کوي نو د اورال کیمپس ته یو کمیټي دا خو فهمت دغه د اوس زه خو په تاسو د چینل په وجه باندې یعنی دغه د دې پترو باندې زه د غواړم چې کوم داسې بچیان دي زمونږ چې هغه داشن د سیس فیل کوي نو کایندلی هغه باقاعده اپروچ کوي دغه کمیټه ته دا کمیټه چې کوم دی دغه ډیټیل په ویب سټ باندې موجود دي او هغه سپورټ نه دي نو پکار دا چې میل دی ک فیمیل دی چې کوم جنډر هم دی پکار دا چې سو مشي چې دی خپل کیس چې کوم دی هغه اپروچ کوي دغه کمیټه ته کمیټي ورله بالکل هغه ټول پرابلم سالو کوي او داسې طریقې سره سالو کوي چې د کی بعضي بچیان چې کوم دی هغه ایکسپوز کیږي نه چې ګینه رستو بیا هغه ته په معاشره کې سوسایټي ده کنه دا شانتي چې یو ان
ایمرجنسي نشي نو بیا خو هغه ظاهر خبر ده نور ایشوز به جوړي کی نو دغه دی چې د خطر کی سره د ډیل کوي خو ضرورت د دې چې د خپل دا کیس چې کوم دی اوړي دا کمیټه ته واغې ته اپروچ کی صحیح نومان صاحب د هراسمنٹ سره چې کوم ما بل خبره وکړه چې کوم دا ویډیوز مخه تراغلي دی په لون کې الیکو جنیا یو بل غاړه ورکی لګیا دي کپلز کولو ګرځي لګیا دي د پېښور یونیورسيټي د وخت کې کوډ اف ایتھکس دي سټوډنټس لپاره ولې چې مونږ سزاونو کې ایون ډریس کوډ هم راغی وې د جنکو الکانو جامع ټیک نه دي پېښور یونیورسيټي کې دنه آیا الکان جنکه یو بل غاړه ورکی مین لون کې دنه دا الاؤډ دی دا ټیک دی نه جی بالکل زیرو ټالرنس ته د هراسمنت لپاره او زیرو ټالرنس ته د ټوبیکو او ډرګز لپاره د کې په خورو چې کوم دی بالکل اس قسمه د کې اس اسه سافټ کارنر نشته د پېښور یونیورسيټي کوم دی نو دا چې کوم تاسو کوم دی ویډیو ذکر کو نو دی باندې بالکل زموږ چې کوم اډمنستریشن دی او پولیس چې دی نو دا ګوري غي او دا غي تر سره کوي چې دا سوق دی او د کوم نه راځي او چې تاسو ما دوباره وی چې دا په خبر پوندون یقینا ملټي اډمنستریشن دی او دلته چې دینو لکه دومره غټ ټریفیک دی او د سټوډنټ تعداد هم زیات دی او پروبابلی هر چا سره خپل موبایل فون دی نه داسې جنریشن دی او داسې د ټیکنالوژي دور دی چې څوک د دې نه خالي نه دي دغه سيزونه خو بهرحال په خبرو چې کوم دی هغه سټریکټلی دغه سیز تر سره کوي او دا معلومه چې دا څوک دي او ایز یوزوال چې څنګه کوي صحیح نومان صاحب دا کار ریسنګ چې دا یو گیم دی پوره دنیا کې خلک دا کوي دا هغې دا ډرفټنګ هم کوي پېښور یونیورسيټي خو تعلیم دپاره وه هلته هم هلکان اوس دا ارڅه کوي لګیا دي ګران نه ګران ګاډي راولي بیا هغې څنګه د هغې ډرفټنګ کېږي دې حوالې سره اوس اوس اطلاعات مخې ته راغلي دي چې څه کاروایي شوې ده یا کاروایي کولو سره اراده شته جی فهیم صاحب دا اصل کې یو بی ټي چې کوم انجینیرینګ یونیورسيټي ده نو هغه یو کار شو هغه انعقاد کړو او هغه کې تقریبا 240 ګاډیو سپورتس والا موډیفاید ریسنګ دا شانتي نو چې کله دا شو مکمل شو ختم شو نو بیا هغه بهر پر روډ باندې ډرفټنګ وغیرہ وکړو نو یقینا دا لکه ډېر ناخوښه شوی دی او دې باندې د کیمپس پولیس چې کوم دی هغه هم خفګان اظهار کړی دی او څه کاروایي هم کړې ده خو د دې ډسکرچ کول لپاره ځکه چې دغه په یونیورسيټي کې څنګه چې تاسو وی دا خو انسټیټیوشن ایجوکیشن په دې کې دغه څه چې کوم دی دا د دې لپاره نه ده او ډېر ریسکی شی هم دی نو لہذا دا شوی دی خو دا په خبرو یونیورسيټي بذات خود دا شانتي سټپ نه دی اغستې نه داسې قسمه څه پروګرام ارینج کړی دی بلکې ما تاسو چې دا ګریټر کیمپس دی په دې کې نور یونیورسيټي هم شته دي نو دا خپل اډمنستریشن دی او هغه مختلف پروګرام چې کوم دی هغه ارینج کیږي نو لکه بیا د دې چې کوم پروګرام دی ارینج کیږي نو دا زیاته داسې خپل کې یو بل سره د دې څه دغه کوارډینیشن نه چې ځکه دا کار شو ارینج کوم یا دا کوم بیا لکان دي ډیفینیټلی داسې یو کار وکړو خو چې دا ډېر ناخوښ شوی یو عمل او امید دی چې آینده به دغه څه کوم دی به مخنیوي کیږي او سر چا دا ارڅه کړي د خلاف څه کاروایي امکان شته نو پروبابلی کیمپس پولیس چې کوم دی هغه دی باندې هغه خپل کار کړی دی خو صدا سي دغه دی چې هغه ریپورت کړی هم دی خو بهرحال اډمنستریشن چې کوم دی هغه خپل کار ته چمتو دی او لګیا دی دغه شیزونو کاونټر کوي خو امید ده چې ان شاء الله دغه څه به راتلونکي وخت کې کافي ده پورې بند شي نومان صاحب ډېره شکریا تاسو موږ له ټایم راکړه او څنګه نومان صاحب ذکر وکړه د خبر بالکل ټیک 58,000 سټوډنټس دي 58,000 سټوډنټان سبق وی لګیا دي بیا هلته کې کورونه دي خلک اوسیږي یونیورسټي ده کالجز دي لکه ډېر غټ ځای دی هغوی څنګه ګران کار دی دا کنټرول کول خو بهرحال دې نه سترګې پټېدې نشي ګران دی خو کول خو دي که نه کېږي نو بیا د انتظامیه وایي چې موږ نه دا نه کنټرول کېږي بېل بېل یونیورسټۍ وړه کې دننه بس هر څه ډیویژن وشي بېل بېل به شي بیا به کنټرول کول هم اسانه شي خو که غټ ځای دی بیا به کنټرول کوی دا خبره خو هم ده او څنګه د کار شو خبره وشوه د غریب بچي سره ګاډی نه دا د غریب بچی نو چا چې هلته کې ډرفټنګ کړی دی خو د مالداره پلار بچی او د مالداره پلار بچي تاسو چول د پاکستان کې ګران کار دی ولې چې دا یو پاکستان نه دی دا دو پاکستان دي د غریب بچی که دا ارڅه کړ رکشا یې دلته کې تاول راتاولې په رکشا باندې ډرفټنګ کولې نن به هغه د غریب رکشې ډرایور زوی موږ به دغې تاڼه کې دننه ګرفتار کړه خو ولې چې دا مالداره پلار بچي دي اوسه پورې ګرفتاري مخې ته نه ده راغلې ولې چې دا انسټیټیوټ دی تعلیمي اداره ده دا د ګاډو مقابلو دپاره ریسونو دپاره نه دی او چې څوک هم یو ټي کې دی کې دننه انوالو وو
چا چې دا کار شو منعقد کړی وه د هغه بیا ذمواري وه چې دا خلک ګاډي راولي بیا د هم په هغه طریقه باندې چې کوم په سړیتوب ګاډي راغلي دي هم په هغې طریقه به دا ګاډي واپس بوځي هم نه چې یونیورسټۍ کې دننه دا هر څه کوي چې سټوډنټان بیا د هغې نه یریږي هم چې دا بار څه روان دي او دا را طاقتور خلکو بچي دي څوک ورته څه ویلی نه شي تمه لرو چې کم از کم حکومت به دې باندې غلی پاتې نه شي که دغه یونیورسټۍ کې دننه د پیسو حوالې سره حکومت سټپس اخلي انتظام حوالې سره سټپ اخلي نو په دې باندې بیا حکومت ته سترګې پټول نه دي پکار یو وړه شان دمه اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او یو حیران کن غونته کې سوال مخې ته راغی چې کله د خیبر پښتونخوا جماعت اسلامي امیر او سینیټر د وخت کې مشتاق احمد خان صاحب یو سوال وکړ د وفاقي حکومت نه او د نادرا نه سوال دا کړی چې دې وخت کې لکه تر اوسه پورې که موږ د 3 کالو خبره کوو جولای 2018 نه والا تر جون 2021 پورې تقریبا دغه 3 کال جوړي د کرنٹ گورنمنٹ چې دغه 3 کالو کې دننه څومره خلکو نادرا سرټیفیکیټ ورکړی دی د خپل جنس بدلولو حوالې سره مطلب چا خپل جنس بدل کړی دی جواب ورکړ وفاقي وزیر داخله شیخ رشید صاحب چې نادرا سرټیفیکیټ نه ورکوي خو چې کوم جنس بدلولو لپاره درخواست راغلی دی او خلکو خپل جنس بدل کړی دی نو هغه تعداد په پوره پاکستان کې په دغه 3 کالو کې 28,723 دی لکه په 3 کالو کې 30,000 خلکو خپل جنس بدل کړی دی هر کال سرپاسه 9,000 خلک مطلب هر میاش سرپاسه 800 خلک او که موږ د هرې هفتې خبره کوو نو بیا 200 خلک هر هفته خپل جنس په پاکستان کې بدلی لګیا دي او که د روزانې خبره کوو نو بیا روزانه 10 خلک دي چې هغوی خپل دغه جنس بدلی لګیا دي په پاکستان کې چې کوم دغه جواب جمع کړی شوی دی هغې کې دا وینا شوې ده چې په پاکستان کې په 3 کالو کې د سړو نه ځان ښځې ته تبدیلولو دپاره چې کوم اپروول شوی دی هغه 16,530 دي لکه 16,530 سړي او هغه بیا ښځې شوې دغسې 12,150 ښځې وې چې هغوی ځان خپل جنس بدل که او هغوی سړي شو 9 دغسې سړي وو چې هغوی ځان نه خواجه سرا جوړ کړی دی یو هم داسې درخواست نه دی راغلی چې هغه زنانه وي او ځان نه خواجه سرا جوړ کړي 21 دغسې خواجه سرا دي چې هغوی ځان سړو ته کنورټ کړی دی د هغوی جنس سړو ته بدل شوی دی او 9 دغسې خواجه سرا دي چې هغوی خپل جنس زنانه ته ورکړی دی دا ټوټل جوړیږي 28,723 چې کوم په دغې 3 کالو کې هغوی خپل جنس بدل کړی دی او هغوی ته اوس به مونږ ښځې یا سړی چې کوم د خپل جنس دی هغه ورته وایو د حوالې سره زمونږ آئین څه وایي زمونږ قانون څه وایي او دا خلک مخکې څنګه وو او اوس څنګه دي په دې به خبره کوو د وخت کې مونږ سره د پیښور های کورټ سینئر وکیل سیف الله محب صاحب موجود دی سر شکریہ تاسو مونږ له ټایم راکړه سر زمونږ آئین زمونږ قانون یا زمونږ سسټم دې حوالې سره څه وایي چې کله یو پاکستانی شهري دا وایي چې زه سړی یم ما ښځه کې یا زه ښځه یم او ما سړی کې ما دله د پرمیشن راکې السلام علیکم ډېر مننه ډېر امپورټنټ ټاپک تاسو زه راوغوښتلم او ما له مې اپورچونټي راکړه چې زه په دې باندې خبرې وکړم زمونږ آئین چې په دې باندې ډېر زیات کلیر دی چې تاسو وګورئ رایټ ټو لایف دی چې یو کس دی هغه چې هغه څنګه زندګي تېروي هغه حق دی خو هغه سړي په تور تېرول غواړي او ښځې په تور تېرول غواړي سبا چې فرض کړه لکه اوس زمونږ اسلامک سټیټ دی او اسلامک سټیټ کې چې لکه زیاتره دا پرابلمز راځي چې خلک وایي چې لکه دی خو لکه میل پیدا شوی دی سړی پیدا شوی دی هغه ښځه ته ځان ولې کنټرکټ د حقیقي چینج کوي او که هغه ښځه پیدا شوې ده هغه ځان سړي ته ولې کنورټ کوي نو دا لکه کمپلیکیشنز چې دا خو لکه ټیک ته اسلامي طور باندې چې لکه منی دي خو په دې کې بیا چې کمپلیکیشنز راځي لکه کو هغه فزیکلی او کو منټل وي نو هغه کې چې هغه کې بیا لکه اسلام هم چې زمونږ پرمیشن ورکوي نو رایټ ټو لایف چې ډېر غټ واس ټرم دی زمونږ په کانسټیټیوشن کې استعمال شوی دی په هغې کې چې د هغې لاندې بیا زمونږ ټرانسجنډر پروټیکشن ایکټ راغی نیشنل اسمبلی پاس کړو هغې کې یو هر یو کس لا چې چاته لکه ایشوز وي او چاته
یو کس وی چې لکه زه په خپل د جندر چینج کول غواړم ماته لکه کمپلیکیشنز دي ځکه چې مخکې خو به داسې لاره نه وه د چینج کېدو لپاره سرجریز به وشو خو لکه بیا به نادره کېدای کې مسلې جوړېدې جی جی نو دوی له دا رایټ ورکوي تاسو چې جندر چینج کولی شئ خو هغه میل ته چینج کوئ او فیمیل ته چینج کوئ او تاسو خپل جندر چې دی هغه په خپل تعین کولی شئ چې زه میل یم او فیمیل یم او هغه به نادره ته درخواست ورکړي چې زما دا چې کوم ایشو دی دا چې نو زه چې هغه میل ته کنورټ شم او ماله چې نو دا جندر چینج کې په دې کې موږ لا کافي کیسز رال سٹارټ کې خو چې نو عدالتونو چې نو لکه هغه شان نالج نو وسله چې لکه داسې یو اکټ راغلی دی او لکه څنګه اسمبلی چې دا اکټ پاس کړی دی او په دې باندې لا هغه شان کار نو شوی نو زموږ عدالتونو ډیر زیات لکه هغه چې کله به کیس راغی نو یو بد ګڼه چې لکه دا جنې دا ولې چې جندر چینج کول غواړي او دا یو نیچرل پروسس دی په کار دار چې دغه شان لکه فیمیل اوسېږي خو په لکه ظاهري خبره ده چې کم نالج وي نو اویرنس نه وي او په دې باندې کار نه وي شوی نو بیا چې بیا هغه د جانم چې هغوی لکه هغه مایند چې سوسایټي سره چې سیف الله صاحب یو خدای چې یو اپریشن وشي د یو کس هغه د الک نه جینۍ ته خپل پوره جسم بدل کی یا جینۍ نه الک جوړ شي خو اکثر لمون ګورو چې خبر راشي اچانک پس اوابه کې خو پوخ عمر زنانه به هغه به سړی شي یا پوخ عمر سړی به وي او هغه ټرانسجنډر ته وړي د دې بیا څه طریقه کار دی دې باره کې بیا قانون څه وایي چې هېڅ قسمه د هغوی څه اپریشن نه دی شوی اپریټ شوي نه دي او د هغوی جنس بدل شو داسې دا بالکل دا جنډر چینج کیږي دا یو نیچرل پروسس دی یو ښځه چې هغه تاسو په خپله چې کافی چې لکه نیوز کې وګورئ نو تقریبا میاشت کې یو دوه نیوز راشي چې الګ چې هغه جنې چې هغه الګ شوه نو خلک چې خوشحالي مناوي او لکه کافی رسې او تاسو سره ما یو شو کړی وه په دې باندې یو جنې وه هغه چې نوشهره جنې وه هغه میل ته کنورټ شوه سړی شو هغه نو خپل نوم هم چینج کړه په نادره کې چې چینجز راغلل دلته ولا مونږ کیس هم کړو چې ارجنټ بیسس باندې چې دا دې ته کمپلیکیشنز چې شروع شوي دي او مهرباني وکړئ چې لکه ډایرکشن ورته ورکړئ چې دې هیلث فیسلټیز ورته ورکړي شي او هیلث فیسلټیز چې دې ایکټ لاندې د ټرانسجنډر پروټیکشن ایکټ لاندې هیلث فیسلټیز هم چې فری اف کاسټ دي لکه دا چې دوی نه به څه خرچ هم چې نه اخلي ایون دو لکه کافي لکه سخت سرجریز هم دي او لکه ډېر زیات ایکسپنسیو هم دي خو ګورنمنټ چې دا ایکټ پاس کو نو یو خو دوی له چې هغه فنډامنټل رایټس چې کوم زموږ آئین کې هغه ورکړل چې رایټ ټو ووټ هم تاسو ته ملو شو رایټ ټو هیلث فیسلټي هم تاسو ته ملو شو تاسو چې سنگل لایف تیرول غواړئ تاسو چې تیرول شي او کافي رایټس چې هغه دي کې په دې ټرانسجنډرز لا ورکړل زموږ اوس کوم تاسو د تاسو کچېره د هیلث چې هیلث ایشوز چې کوم ارایز کیږي نو دغه ډیر زیات لکه نورمال دي نن سبا او زمونږ چې کوم ګورنمنټ دی په دې باندې خو کار وکړو خو په دې باندې بیا اویرنس سیشنز بیا ونشو لکه زمونږ ان جی اوز دي ان جی اوز کار کوي خو هغه سرسري چې هغوی د رایټس لپاره کار کوي چې دا ټرانسجنډرز چې ووټ رایټ پکار دی دوی د جابس پکار دي او لکه دغه شي نو باندې کار کوي خو دا لکه اوسه پورې ما ونه کتل چې دوی یو داسې سیشن کړی وي چې راځي دا جنډر چینج کیږي دا لکه یو جنې وي د هغې جنډر چینج کیږي یو الګ دی هغه جنډر چینج کیږي نیچرل پروسس دی نو هغې د سره به تاسو لکه څنګه ټیکل کوئ او هیلث فیسلټیز به څنګه ورکوئ سیف الله صاحب دې کې یو بله خبره ده تقریبا 28,723 لکه هر کال 9.5 زرو پورې خلک دي چې هغوی دغه خپل جنډر په خپله بدلی په خپله خوښه بدلی دا هر میاشت که مونږ ګورو تقریبا دغه 900 نه زیات راځي او هر ورځ دیش پورې خلک دي چې خپل جنډر بدلی مطلب هر غنټه کې د یو کس دغه جنډر بدلیږي په پاکستان کې مونږ سره دومره فیسلټي شته زمونږ اکوپمنټ په لاهور کراچۍ فیصل آباد کې پیښور کې شته چې هلته کې دغه سیکس چینج اپریشن سکسیسفل طریقې سره وشي بالکل جی دا لکه مونږ ډاکټر سره خبره کړې ده بالکل چینج کیږي جنډر چې لګل ته فیسلټیز هم شته موږ سره خو زیاتره چې دوی د شروع نه د هارمونل ټریټمنټ شروع کی لکه فرض کړئ یو جنې ده نو هغه
چې کله کنورټ کیږي هغه ته لکه پروسس شروع شي نو هغه ته چې هارمونل ټریټمنټ سٹارټ کی نو هارمونل ټریټمنټ سره هغه د اواز هم چې چینج شي بیا د هغه نه پس په آرام چې د هغه میل طرف ته چې هغه لکه کنورټ کېدل شروع شي نو هارمونل ټریټمنټ ته پهله سٹارټ کی دا هغه نه پس بیا سرجری شروع شي زمونږ اوس یو کلاینټ ته نو هغه په جرمني کې انخته دا او ډیر خطونه ولیکل زمونږ ګورنمنت ته چې دا زه چې دلته انخته ما او ما چې نو باکدا لکه ټول چې میل فیچرز زما ګیره میرا خطه دا لکه چې زما لوکس ټول چې نو هغه د میل دی او زه چې نو میل ته کنورټ شوی ممل مهربانيو کې زما د دې شناختی کارت کې زما چینج وکي او زما پاسپورت کې چینج وکي چې زه سبا خپل ملک تراشم زه خپل مور پلار سره ملو شم او هغه چې نو هغه د جرمني کې تقریبا د کووډ نه پهله چې نو د 2019 ته نه غلطین خطه ده مونږ اوس هغه د لپاره کیس کړی دی او عدالتونو چې تاسو کو کتلی وی تاسو ته محکم د ویل چې را مونږه عدالتونو کې چې په کار دارا چې زموږ جوډیشل اکیډمیز کې په دې باندې باقاعده لیکچرز وشي په دې باندې خبرو وشي چې را د کیسز زموږ څنګه ټیکل کوو ایمرجنسي بیسز باندې به ټیکل کوو او دې کې یو خو تاسو ته ما دا وایي چې دې کې فزیکل لکه یو ایشوز راشي کنه جی لکه نیچرل پروسس باندې راشي بیا دې کې منټل ایشوز دي منټل ایشوز دا دي چې جندر ډسفوریا وته وي یو الګ ته هغه وی چې زه لکه جنې ما هغه بل بالکل لکه دا پیرنټس په چې هغه بل لکه جنې وي او دا الګ وی الګ چې هغه بالکل الګ په شانته پیرنټس وي خدای نه باغه لکه د جنې په شانته لکه ټول بل لکه داغه اټور طریقې هر یو څه په چې هغه جنې وي نو هغه د دې لپاره چې کوم ایکسپرټ دی هغه د لیکي چې لکه د دې چې کوم باډي دا د یو قسم لکه د یو ساده چولې دا د سړی دنه چې د دنه جنې دا بیا د جنکې چې کوم دي ډیر زیات کیسز مونږه په دې تقریبا 3 کالو کې رالل او هغه دا وایي چې لکه مونږ ته جندر ډسفوریا دا او جندر ډسفوریا چې بیا هغه ډاکټرز ټریټ کوي په هارمونل ټریټمنټ ورلا کوي نو ډاکټرز چې نو هغه ته پهله سٹارټ کې ټریټمنټ دوی چې دا یا ټریټیبل دا وګڼه دا په دې کې نقصانات دا وی چې دې ته سوسایډل ټینډنسیز وي یو کس ته هغه چې نو الګ ته هغه وی چې نه د جنې په شان جون تیرول غواړم نو هغه چې نو هغه ظاهري خبره دا هغه په دی وجود کې تنګ شوی وی چې سوسایټي به سیف الله صاحب څنګه ایکسپټ کوي او بیا مونږ ګورو چې همدغه سه خلک وی چې کور کې د بدنامۍ د وجه نه خلک اوجني چې دغه زوی مې دی یا دغه لور مې ده او دا غوی د قتل خبر هم مخې بیا رپورټ کیږي ماغه سن خیر ډېر شکریا تاسو مونږ ته دغه پورا معاملې یو قانوني او آئینی پهلو خو د وخت کې مونږ سره څنګه چې خبره وکړه سیف الله صاحب چې منټل ایشوز دي چې کوم دا ډسکوریا دا د حواله خبره کو جنرال ډسکوریا حواله سره مونږ سره د نفسیات او حواله سره خپل مهارت لرونکې انیلا عتیق موجود ده میډم تاسو موږ ټایم راکړ ډېر شکریا تاسو میډم سو آیا تا خپل په نفسیات کار کوي اخر ولې د 30,000 خلک یا هر غنټه کې یو کس په پاکستان کې د خپل جنس نه مطمئن نه دی وې زه سړی یم خو ما خزه کې یا زه خزه یم او ما سړی کې ولې د خلک مطمئن نه دي اول خو مونږ دا وایي چې سوسایټي زمونږ چې کوم دا غو میل ډومینیټ پیټریارکل سوسایټي دا نو دی وجه هم چې کوم زدانه چې صرف فیمیل ته رائټس نه ملاويږي زویم چې میل ته هم رائټس هغه ټایپ کې نه ملاويږي موستلی خلک چې دی هغه رائټس نه پوره کیږي نو دی وجه هم کې دی چې دغه چې کوم دغه دی وی چې مونږ خپل جنس چینج کو مونږ میل ته چینج شو یا چې مونږ کم چې میل وی مونږ فیمیل ته چینج شو نو دا هم کې شي بل سیف الله صاحب چې څنګه ایکسپلین کو جندر ډسفوریا دا یو منټل النس ته یا منټل ډس آرډر دی د کې یو انسان چې کوم ریپروډکټیو فزیکلی یا بایولوژیکل سیکس نه خوشاله نه هغه وی چې مونږ خپل دا جنس تبدیل کو مونږ ته نه لګي چې مونږ لایک موستلی ماشومان چې کوم وی د یو ماشومالی نه دا شروع شي یو ماشوم ته لګي چې کوم لایک ټوای سلیکشن شو کپڑے څنګه چول دي هغه ټایم نه دی ته داسې لګي بیا دی اډلټ سټیج ته رسیدي د خپل دغه جنس ته خوشاله نه دې د وجه کانفلیکټ سم ډیر رائز کیږي پیرنټس چې دغه ایکسپټیبিলিټي پکې نشته پیرنټس کې نو دې د وجه هم کیږي او دا دومره مطلب پاکستان کې ما خو دې نه مخکې نو کتلی چې دومره کامن دی خو ریسنټلی تاسو هم دی نیوز نه موږ ته پته ولګی چې دا دومره کامن شوه دی خلکو کې او خپل جنس تبدیل کوي
دا تو میډم دا ته کوم ذکر کو چې دا خلکو کې دننه دا شیزوي موجود وي دا وی ټندنسي چې دا بینګ ا میل فیمیل شیزونو ته وي یا بینګ ا فیمیل میل شیزونه جامې چیړه یا سپلای ایون وخت ډول آی طرف ته وي د دې شروعات د کم سټیج نه کیږي ینګ ایج اډلټ ایج وي یا ډیر وړوکوالی نه چایلډهوډ ایج نه کیږي دي ته د چایلډهوډ ایج نه څه ماشومان داسې وي چې هغه جینکو سره ایت لوبې الک وی هغه جینکو سره لوبې کوي نو مور ورته وی جینکو سره ته لوبې ولې کوي یا وهي یا جینۍ چې د الکانو سره لوبې کوي نو مور ورته چې ته دلته الکانو سره سکه موږ وړو کې ایج نه جینکو ته وای چې دوپټا اچوي یا څه نو هغه ټایم کې هغه ماشومان ته لګي چې نه ماته دا خنه لګي او هغه وړو کې ایج نه هغه سٹارټ شي بیا خیر هغه پیرنټس هم دومره ریکوګنایز کوي نه هغه چې خیر د ماشومه ده نو بیا چې د स्टेज तरह से डिस्ट्रेस फील कई या डिस्कम्फर्ट भी अगर खपल जिन्स के परेशानियां ने डिप्रेशन एंजाइटी दाम वत फील कीगी नुदी वजह हम कीगी दार सा और बिया यो एडल्ट स्टेज तरह शीनो बिया वही चिना मुंग बदा चेंज को हम मैडम आखिरने सवाल دا خو 28000 مخې ته رالل چې دوی خپل جنس بدل کړی دی څوک چې خپل دا جنس افیشلی بدل نه کي لکه هغه ښکاري میل خو دننه نه فیمیل وي یا ښکاري فیمیل دننه میل وي د هغوی ژوند بیا څنګه وي ګرانې مشکلې مسلې ورته هغه په دې باندې که تاسو کتلی بولینګ کیږي کاغذ سکول ته ځي که یونیورسټي ته ځي بولینګ ورسره کیږي ماشومان تنګي لایک ایکټ کو خو هغه جنې اگر لڑکا ہے فزیکلی هغه الګ ته نو هغه چې یونیورسټي ته ځي یا کالج ته ځي او هغه به ایکټ کوي ایز ا فیمیل فیمینن کیریکټرز به یې کوي خو هغه به بایولوژیکلی هغه به میل وي نو هغه ټایم کې به بولینګ کیږي هغه سره نو دې هغه بیا یو ټایم راشي چې ایجوکیشن به پری دی بیکاز اف آل دیس نو دا پریشانیان رضی پیرنټس چې کوم دی هغه به بهر دومره نه الاو کوي چې بهر مزه می بي چې کوم دا جنسي زیاتی وغیرہ وي دا هم ډیر کامن فیکٹر بیا راتلی شي چې خلک ورسره داسې غلط کارم کولی شي نو دا ډیفرنٹ غدي بیا چې کوم جابز وغیرہ حواله سره مونږ وایو نو هغه ورته ډیفیکلټي راتلی شي خلک خندا کوي بیا یو انسان پوری ایون کومه خپل معاشره وګورو نو بیا ټرانسجنډر سره مونږ منسلک کوو بالکل دا ټول مسلې دي جی بالکل او دا ټول خپلو کې کریکټ کیږي هم ډیره شکریا انیلا عتیق بیبي ته موږ ټایم راکړ خپل سایکالوجست هم دا او دا ارث د دوی د لاس نه تیریږي دا خلکو بیهیویر دوی په خپل سټډي کوي او په خپل بیا هغوی ته ژوند حواله سره نور کوي دا خبره صرف د حواله سره نه ده چې کوم مونږ وکړه ولې چې دا سوال چې چوچت کړو هغه د جماعت اسلامي امیر خیبر پختون سېنیټر مشتاق احمد خان صاحب او هغوی یو بله خبره هم وکړه چې کوم ټرانسجنډر پرسن پروټیکشن آف رایټس بل دی پای باندې هغوی کافي تنقید کړی دی چې دا اصل کې د ټرانسجنډر حقوق حوالې سره نه دی دا هم جنس پرستی حوالې سره دی او هغوی د حقوق له تحفظ ورکول حوالې سره دی هم جنس پرستی هم یو ډېره غټه مسله ده کوم چې پاکستان کې روچتیږي لګیا ده خو خلکو په دې وخت کې سترګې پټې کړي دي سترګې غړول پکار دي چې دا یو ناسور که دغې زمونږ معاشرې ته را روان دی چې مونږ به د هغې مخنیوی څنګه کوو لګیا یو ایوان پورې دا خبره لاړه آخر څنګه لاړه دا ټول سیسټم چرته اوده دی په دې به خبره کوو چې دا که مشتاق صاحب سره وخت وي نه موږ وخت واخلو سبا یې که بل سبا یې چې آخر دا قانون څه دی او دا به څومره نقصان کوي زموږ د معاشرې ته په دې به بیا کله خبره کوو یو وخت دم اخلو او درمیانه چې واپس راشو بیا به خبره کوو چې زموږ سیاسي جماعتونه دغه نظام څومره مضبوطۍ لګیا دي پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی او د پېښور ضلعي انتظامیه پیپلز پارټۍ ته انکار وکړ پیپلز پارټۍ د 30 نومبر جلسه ضلعي انتظامیه دا وایي ولې چې ډسټرکټ ریټرننګ افسر ډي سی صاحب دی هغه دا وایي چې دا د بلدیاتي انتخاباتو ضابطه اخلاق خلاف ورزي ده بهرحال دا هغوی خپل یو رایه ده چې نور جماعتونه جلسې کوي هغه وخت ته سخت ښکاري نه डी सी दे څنګه به د بل چا خلاف خبره وکړي حکومت ته خو بالکل څه نشي ویلی ډپټي کمشنر غریب به څوک ځان لاسې کار به وګوري چې هغه بیا حکومت ته دا وایي تاسو جلسې ولې کوئ خو بهرحال که موږ د جماعتونو ته وګورو 30 نومبر نه اول په 19 نومبر باندې اوس عوامي نیشنل پارټۍ په پی کې 72 کې جلسه اناؤنس کړه چې هلته کې به امیر حیدر خان هوتی صاحب سابق وزیر اعلیٰ موجوده د هغوی سینئر نائب صدر او ورسره د قومي اسمبلی ممبر هم دی
هغه باغې ته راځي. بیا په 20 نومبر باندې PDM په پېښور کې جلسې اعلان کړی دی. هغوی به جلسه کوي، هغوی به هم راځي. او د 30 نومبر جلسې حوالې سره نن پیپلز پارټۍ چې کوم صوبایي صدر دی د هغوی دا وینا وه چې مونږ به بالکل هم نه رستو کیږو، مونږ به خامخا دغه جلسه کوو او په هر حال کې به کوو، بغیر د اجازت نه به کوو. الیکشن کمیشن بالکل بېوسه ښکاري. پرون مشرق ټي وي سره خبرو په وخت کې سمر بلور بیبي هم دا خبره وکړه چې الیکشن کمیشن سترګې پټې کړي دي او همدغسې ښکاري چې سترګې پټې کړي دي. ولې چې د صوبایي حکومت لخوا څنګه ما شروع کې ذکر وکړه چې دغه صوبایي حکومت وزیر اعلی صاحب پیښور کې جلسه وکړه، ثوابۍ کې وکړه، کرک کې جلسه وکړه. دې حوالې سره پیپلز پارټۍ درخواست وکړه الیکشن کمیشن لا چې دا کس منې کې د خلک ځي، کابینه ځي، دا ولې هلته کمپین کوي. دغه بلدیاتي انتخاباتو چې کوم د هغوی طرف نه ضابطه اخلاق د خلاف ورزي را الیکشن کمیشن په ځان غلی کړی دی او هیڅ هم نه وایي. نن هم یو درخواست جمع کړی شوی دی کرک جلسې حوالې سره، خو په هغې هم الیکشن کمیشن ځان غلی کړی دی. او پیپلز پارټي که بغیر اجازت جلسه کوي، PDM که بغیر اجازت جلسه کوي، عوامي نیشنل پارټۍ که بغیر اجازت جلسه کوي، نو بیا الیکشن کمیشن رول چرته ولاړ دی، ادارې چرته ولاړې دي، ادارې څومره مؤثره دي، څومره کار کوي، دا هر څه زمونږ مخامخ دي. انتخاباتو کې حصہ اخیستل د هر چا حق دی، خو ضابطه اخلاق هر چا برابر پکار دی. که هغه د سند نه راغلی بلاول بھټو زرداری وي یا زمونږ وزیر اعلی وي یا که د پنجاب نه راپاسي او زمونږ اپوزیشن لیډر پیښور کې جلسه کوي، مریم نواز بیبي راځي او که مولانا فضل الرحمان صاحب راځي، که کم یو کس هم دلته جلسه کوي، څوک هم په دې کې وي، که هغه سره څه عوامي عهده نه وي، هغه عوامي نماینده نه وي، MNA MPA نه وي، سینیټر نه وي، نو بالکل ضابطه اخلاق هغه له اجازت ورکوي. اره جلسه مو کی، جلوس دې مو کی او سیاسي پروګرام دې مو کی، خو که هغه سره یو ځای کې هم عهده شته نو بیا بالکل ضابطه اخلاق نه ورکوي چې دغه MNAs، دغه MPAs، دغه سینیټرز دې کې حصه واخلي. خو دغه یو ضد دغه یو زور کوم پیپلز پارټي نن هم دا ووې پریس کانفرنس وکړه اسما عالمګیر بیبي، مونږه کوشش وکړو چې ځان سره واخلو، خو هغوی ټریولینګ کې لګیا دي کراچۍ ته با ایر، ځکه هغوی مونږ سره پروګرام کې شریک نه شو. هغوی دا ووې چې مونږ به خامخا دغه جلسه کوو. ډپټي سیکرټري اطلاعات دي پیپلز پارټۍ، خو د هغوی خوښه ده چې سم کوي، خو دغه ادارې مضبوطیږي په دې نه، په دې باندې ادارې نور هم کمزوري کېږي. که یو سایډ ته PTI د ادارو ضابطه اخلاق خیال نه ساتي نو پیپلز پارټي هم هغه هر څه کوي، ANP هم هغه هر څه کوي او PDM هم هغه هر څه کوي. ټول دې وخت کې په یو صف کې ولاړ دي. پروګرام وخت ختم دی، اجازت راکړئ. د الله پامان.